दर्शकों ब्रेक बाद फिर दोबारा तुहाडा स्वागत है। सो व्यूअर्स आने वाले सैक्शन च आपां दो नज़मां इंग्लिश दियां और एक पंजाबी दी, जिस तरह कि शेरबाज सिंह ढिल्लों जी होरां दी इंग्लिश दी और भाई संतोख सिंह भाऊ जी होरां दी पंजाबी च जिहड़ी नज़म है वो आपां शेयर करन जा रहे हैं और नाल जिहड़े तुहाडे लाइव मैसेज ने वो भी आपां सांझे करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बड़े रहना देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो जिवें असीं कल प्रॉमिस कीता सी कि असीं अपने एक सैगमेंट दे विच साडे व्यूअर्स दी कोई लिखत होए उस नूं डिस्कस करदे हैं और साडे कोल दो प्रोमिनेंट साडे शायर जिहड़े TV 84 दे लई लिखदे ने भेजदे ने सानूं और असीं एडमायर करदे हैं, साडे व्यूअर्स वालों भी पसंद कीता जांदा है। अच्छा, पहली नज़म शेरबाज सिंह ढिल्लों होरां दी असीं सांझी कर रहे हैं, फिर असीं संतोख सिंह भाऊ होरां दी जिहड़ी चेस्ट पंजाबी दे विच नज़म हुंदी है वो भी असीं डिस्कस करांगे। बिल्कुल। और ये है राइज एज वन फीयर नो मोर, क्योंकि ढिल्लों साहब दियां लिखतां बिल्कुल फोकस्ड ने, मोटिवेशन देण वालियां ने और उहदे च वो अड्ड अड्ड उदाहरणां इस्तेमाल करके ये नज़म थोड़ी जी लंबी है पर इहदे च इवें है कि जिवें एक शिकारी जंगल दे विच जिहड़ा जीवां दा, जंगल दे जीवां दा, पंछियां दा, दूसरियां दा शिकार करदा है, उस तो दुखी हो किवें यूनाइट हो के उस शिकारी दा मूँह भन्नदे ने। इस नूं उन्हां ने आधार बना के जिवें अज जिवें संत पिंडां वाले भी कि भाई ये कली जिंद ते शिकारी बड़े ने, तो जे असीं ये देखीए कि सिख कौम नूं इन्हां हिंदू तवीआं ने किवें निशाने ते लिया होया है, किहड़े किहड़े हथियार इस्तेमाल कर रहे ने, तो उन्हां हालतां च ये जिहड़ा राइज एज वन फीयर नो मोर कि अपना डर कड्डो और एकजुट हो जाओ। बिल्कुल। डीप इन द फॉरेस्ट sorrow ran deep, the creatures trembled, they dared not sleep. The poachers had come with weapons and greed, leaving behind a trail of grief and need. कि जंगल दे विच सोग पिया होया सी, सारे जंगल दे जीव जंतु कंब रहे सी, उन्हां नूं नींद नहीं सी आ रही क्योंकि उन्हां दे जंगल दे विच हथियारां दे नाल और लालच दे भरे होए शिकारी आए होए सन और उन्हां दे उस सारे नूं देख के कि भाई ये साडा एंड करना चाहुंदे ने, उन्हां दे विच बड़ी निराशता और उदासी सी। द डियर once danced in moonlit grace, now fear and loss darkened their face, their fawns lay silent, their cries unheard, a tale of pain, a world disturbed. सब तो पहला हिरनां दा जिक्र है कि ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਡਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਨ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੌਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ क्योंकि चार चफेरे एक दर्द है और चार चफेरे एक डिस्टर्बेंस है कि शिकारियां ने सानू मारना है, सानू छड्डना नहीं। बिल्कुल। The birds who once sang melodies bright now fluttered in panic, robbed of flight. Their nests lay shattered, their eggs all gone. A cruel fate had been cruelly drawn. कि पंछी ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੜਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਨ ਜੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧ ਕੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੂਅਲ ਫੇਟ ਹੈਡ ਬਿਨ ਕਰੂਲੀ ਡਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਦ ਰੈਬਿਟਸ ਹਿਡ ਇਨ ਬਰੋਜ਼ ਟੌਰਨ, ਹਾਰਟ ਸਟਿਲ ਰੇਸਿੰਗ, ਹੋਮਸ ਫੋਰਲੌਰਨ, ਦੇਅਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਲੋਸਟ ਟੂ ਮਰਸੀਲੈਸ ਹੈਂਡਸ, ਲੈਫਟ ਟੂ ਪੈਰਿਸ਼ ਇਨ ਦ ਰੈਵੇਜਡ ਲੈਂਡਸ। ਹੁਣ ਰੈਬਿਟ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਲੁਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹੇ ਕੋਈ ਖੁੱਡ ਹੈ ਕੋਈ ਡੁੱਡ ਹੈ ਇਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਰੈਬਿਟ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰੈਬਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧੜਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਨਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। The monkeys howled in burning rage, trapped and stolen, locked in cage, no mercy shown, no kindness felt, as metal chains around their dwelt। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਉਹ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੌਕਡ ਇਨ ਕੇਜ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਸੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਲ ਚੇਨਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਨੇ। The forest wept in a silent plea, but cruelty reigned, no hearts could see, the prayers rose to skies above, yet no savior came with guiding love। ਕਿ ਜੰਗਲ ਸਾਰਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦਰਦ ਤੋਂ, ਪਰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋੜਿਆ। Then rose hoot the wise old owl with piercing eyes and wisdom's prowl, enough, he cried, no more despair, we must unite, we must prepare। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਉੱਲੂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹੀ ਐਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਊਲ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਲੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੰਤ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲੋਂ ਵੀ ਦੂਜਾ ਵਾਈਜ਼ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਲੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਰੋਜ਼ ਹੂਟ ਦਾ ਵਾਈਜ਼ ਓਲਡ ਆਊਲ, ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੁੱਢਾ ਉੱਲੂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੂਟ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਔਰ ਆਇਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਧੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੀਅਰਸਿੰਗ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਡਮਸ ਪ੍ਰੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਆਣਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਫ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋ ਮੋਰ ਡੈਸਪੇਅਰ, ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਮਸਟ ਯੂਨਾਈਟ, ਵੀ ਮਸਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। We are strong, though fear runs deep, no longer shall we cover and weep, together we stand, as one we fight, to chase the darkness, bring back light। ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਣ ਧੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਔਰ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੌੜਾਣਾ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਣੀ। The birds took flight, their sharp eyes keen, to mark the poachers, the vile and mean. The rabbits dug a path unseen, a maze of tunnels swift and clean। ਹੁਣ ਪੰਛੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਛੀ ਉੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਪੋਚਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੂੰਗੇ ਮਾਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲ ਨੇ, ਮੋਰਲੀ ਬੈਡ ਨੇ ਔਰ ਮੀਨ ਕਮੀਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਬਿਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵੀ ਲੱਭ ਲਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਜ਼ ਆਫ ਟਨਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਵਿਫਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ, ਦਾ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡ ਫਰਮ ਵਿਦ ਹੂਵ ਸੋ ਸਟਰੋਂਗ, prepared to charge, to right the wrong, and when the time to strike had come, the forest roared in unison। ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੂਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਨੀ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਡੀਅਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੂਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਪਟ ਪਏ। ਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਰੋਡ ਇਨ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੰਗਲ ਦੇ।
The birds attacked with beaks so bright. ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ. Their wings a storm, their aim was right. ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਨ ਬਣ ਗਈ. The rabbits leaped with fearless might. ਖਰਗੋਸ਼ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫੇਰੇ ਉਛਲਣ ਲੱਗ ਗਏ. While deer charged forth in noble fight. ਉਹਨੇ ਤੇਜ਼ ਹੂਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ. The poachers fell, their faces pale. ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ. ਚਿਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਲੇ ਭੂਕ ਹੋ ਗਏ. Their greed was met with nature's wail. ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ. They ran, they fled, their weapons lost. ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੀਲੇ ਭੂਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੱਥ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ. They ran, they fled, their weapons lost. For cruelty always meets its cost. ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ. The forest cheered, its voice arose. The darkness fled, the pain deposed. No longer slaves to endless dread. The light returned, the fear had fled. ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਚਾਹ ਭਰ ਗਿਆ, ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਔਰ ਹਨੇਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੇਨ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ. ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਹ ਐਂਡਲੈਸ ਡਰੈਡ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾਇਆ. Then Hoot spoke, his voice so wise. ਹੁਣ ਉਹ ਹੂਟ ਉੱਲੂ ਬੁੱਢਾ ਸਿਆਣਾ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ the fight is won but don't disguise. ਕਿ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕੰਸੀਲ ਨਾ ਕਰੋ. ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, the lesson learned, the truth so bear. ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਨੰਗਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ, we thrive when bound by love and care. ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Now heed my friends, beyond these trees a war still rages on the breeze. The world outside so fierce, unkind, seeks to shackle soul and mind. ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ ਸੁਣੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੁਣੋ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੀਅਰਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਨਕਾਈਂਡ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ. ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਲ ਐਂਡ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਐਸੀ ਗਰੀਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ. ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਵੀਕਰ ਦੈਨ ਦਾ ਡੀਅਰ, ਦਾ ਰੈਬਿਟ ਬਰੇਵ, ਦਾ ਬਰਡ ਸੋ ਨੀਅਰ. ਸਟੈਂਡ ਅਵੇਕ, stand tall, be strong, for truth and faith shall right the wrong. ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪੰਛੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਵੀਕਰ ਦੈਨ ਦਾ ਡੀਅਰ, ਦਾ ਰੈਬਿਟ ਬਰੇਵ. ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਦਾ ਬਰਡ ਸੋ ਨੀਅਰ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦੇਖੋ. ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਸਟੈਂਡ ਅਵੇਕ, ਸਟੈਂਡ ਟਾਲ, ਬੀ ਸਟਰੋਂਗ. ਖਲੋਵੋ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ. ਫॉर ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਫੇਥ ਸ਼ੈਲ ਰਾਈਟ ਦਾ ਰੋਂਗ. ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਰਾਸਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ. ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਫੇਥ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਔਰ ਈਮਾਨ, ਫੇਥ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ. ਯੂਰ ਐਨਮੀ ਲਰਕਸ both sly and cruel, more cunning than the darkest ghoul. But fear not, for the Guru's light shall guide you through the longest night. ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਲਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਐਂਬੁਸ਼, ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ. ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੇਤ ਦੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੌੜਨ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੜਕਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ। ਯੋਰ ਐਨਮੀ ਲਰਕਸ ਬਹੁਤ ਸਲਾਈ ਐਂਡ ਕਰੂਅਲ, more cunning than the darkest howl, but fear not for the Guru's light। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਨੂਰ ਹੈ। shall guide you through the longest night। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, so rise my kin, let courage reign, break all shackles, end the chain, for freedom's call must not be blurred, let every heart like thunder be heard। so rise my kin, मेरे रिश्तेदारों, दोस्तों, सज्जनों, बेलियों, मित्रों, प्यारियों, भैनों, भाइयों, माइयों, जागो। so rise my kin, let courage reign। ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏ, ਫੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਲੁਕਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਭਬਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਈਜ਼ ਮਾਈ ਕੈਨ, ਲੈਟ ਕਰੇਜ ਰੇਨ, ਬ੍ਰੇਕ ਆਲ ਸ਼ੈਕਲਸ, ਐਂਡ ਦਾ ਚੇਨ। ਇਹ ਬੇੜੀਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੋ। ਫॉर ਫਰੀडम्स ਕਾਲ ਮਸਟ ਨਾਟ ਬੀ ਬਲਰਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਲਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਲੈਟ ਐਵਰੀ ਹਾਰਟ ਲਾਈਕ ਥੰਡਰ ਬੀ ਹਰਡ, ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਗੱਜੀ ਦਾ ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਹੋਏ। ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ। ਸੋ ਨਾਈਸ, ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਊ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਛੱਡ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ, ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਵੰਡ ਕਾਣੀ, ਸੀਸ ਪੇਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਯਾਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲ ਭਜਾਏ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਏ ਵਾਣੀ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਬਿਪਰਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ, ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਵੰਡ ਕਾਣੀ, ਸੀਸ ਪੇਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਯਾਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲ ਭਜਾਏ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਏ ਵਾਣੀ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਬਿਪਰਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸਾਡੀ ਗਜਬ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਿਆਰੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲਾਈਏ ਖੂਨ ਚ ਧਾਰੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈਏ ਸਾਡੀ ਗੂੜੀ ਯਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਹਾਥੀ ਚਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਾਹਲੀ, ਸਾਡੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਯਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਦੱਬੀ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗ ਜਿੰਦ ਪਿਆਰੀ, ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੱਤ ਤੇਰੀ ਮਾਰੀ, ਭਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਕਦੇ ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੀ ਕੁੱਟੀ ਘੇਰ ਜ਼ਾਲਮ ਢਾਣੀ, ਪੰਗੇ ਛੱਡਦੇ ਲੈਣੇ ਸਾਡੀ ਅਜਬ ਕਹਾਣੀ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦੀ ਭਾਊ ਫੋਕੀ ਟੁੱਬ ਮਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸ਼ੇਰਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਖਲੋਵੋ ਔਰ ਮਾਰੋ ਲਲਕਾਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਪਰ ਨੂੰ ਭਜਾਓ, ਔਰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ। ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੋਨਮਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਔਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸੈਨ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਜੀ ਵੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। TV 84 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਆਲ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਟੂ ਖਾਲਸਾ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਔਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਰਿਸ਼ੀ ਭਰਤਵਾਜ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਸ਼ਰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸੈਣੀ ਜੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਰਾਜਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਇਹ ਵੀ TV 84 ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਨੂ ਜੀ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮਨਜੂਰ ਕੋਏ ਨੂਰ ਜੀ ਵੀ, 1223 ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਜੀਓ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
और इसी तरह दीप सिंह जी भी, एसपी ऑफिशियल जी भी, फिर इसी तरह दीप सिंह फिर और परमिंदर जी भी, फिर बलजीत वैद जी भी, जसकीत सिंह जी भी, गुरप्रीत सिंह पन्नू मोहाली और इसी तरह सिंह घरचा जी भी, पाल सिंह जी भी और परमिंदर जी और इस तरह गुरमीत सिंह ਬੱਬਰ जी भी और कमलजीत सिंह जी कहते अमित शाह's statement that even Brahma didn't know what would happen in Punjab 2027. I think 2 points. 1 ਮੀਸਨਾਪਨ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ and second ਦਰ ਤੇ ਅਸੰਚਤਾ from Sikh issues. What you think? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮਥਿੰਗ ਅਪ देयर ਸਲੀਵਸ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨ ਪਲੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪ देयर ਸਲੀਵਸ है जी। स्टिंगर 101 और इसी तरह डॉक्टर परमजीत सिंह समरा जी भी और इसी तरह बलहाल अहमद जी सानू हैलो कहते ने और अमन सिंह खालसा जी भी बलहाल फिर कहते ने कि कहते साडे इत्थे लाहौर च मॉर्निंग है, बारिश हो रही है गर्मी तो बाद, साडे इत्थे रात है, बारिश होने दे चांसिस है अज भी ते कल भी। लाडी सिंह जी, जसवीर सिंह जी भी फिर बलहाल जी कहते ने कि राठ साहब चाइना बंगलादेश विच एयर बेस बनाउण जा रहा है, बिल्कुल चाइना नेक ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਕਨ ਨੈਕ ਦੇ ਕੋਲ 16 ਦਸੰਬਰ ਐਂਡ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਹੋਪਫੁਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਔਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਮੈਨੇਜ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੀਨ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਾਖੇ ਆ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸੋ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਧੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। और निहंग सिंह जी कहते ग्रेट पोइट्री एक्सलेंट व्यूज़ ढिल्लों साहब और फिर इस तरह मनजीत सिंह जी, बलहाल अहमद जी भी ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਦੀ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਕਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV4 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।